if it's a movie is bad, it will make me sad also. But in terms of creativity, any movie should for me have some certain artistic and intellectual flair అండి. అంటే ఒక ఫ్లరిష్ ఉండాలి ఆ యాక్టర్లో కానీ డైరెక్టర్లో కానీ, ప్లస్ రైటింగ్లో డెప్త్ ఉండాలి. యూ రైట్ కామెడీ, యూ రైట్ ఎనీ జానర్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు మీ. ఐఎమ్ ఎ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కమల్ హాసన్స్ స్క్రీన్ ప్లే ప్రావెస్ అండ్ సంగీత శ్రీనివాసరావు గారి కొన్ని కామెడీస్. దే ఆర్ గ్రేట్ కామెడీస్, బట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ క్రేజీ మోహన్స్ రైటింగ్ when it comes to comical writing. At the same time, I'm a huge fan of K.V. Reddy's incredible craftsmanship. Meer Paatalu Bhairavi, Mayabazar, Pedda Manushulu Cinema. B.N. Reddy's poetry was simply so great. You see a filmmaker like K. Vishwanath, his grip on drama is so brilliant. So రకరకాల సినిమాల్లో దానికంటూ ఒక ఎక్సలెన్స్ ఏర్పడుతుంది. సాగర్ సంగమం is a great melodrama, and if you want to make a melodrama, సాగర్ సంగమం is a textbook for me. If you want to make a real fun-filled entertainer, Indrudu Chandrudu is a good example, for example. Alaga Michael Madana Kamaraju is a great example. At the same time, you have a film, Janjala made great comedies, different characters. So what gives me pleasure is what they call is basically, I have this favorite statement, and when Stanley Kubrick, great filmmaker, adigaru, what is it that you want to do as filmmaker? And I want to astonish the audience, he said. So I like films that astonish me with their virtuosity. Yeah, that's the word. So any film that shows me that, I like it. It may be a very slow movie also. It has nothing to do with pacing. So that's what I like. So a whole range of filmmakers all over the world have different kinds of virtuosities, different kinds of flair. But for me, it has to be intelligent. I don't like to sit through movies that insult me and I just walk out after 15-20 minutes if the movie is appealing to my base senses. I don't like them. You may make a completely erotic film, but it should appeal to the emotional level to me. Actually, one of the things I wanted to do in Ashtamma is loosely based on Importance of Being Earnest by Oscar Wilde natakam adi. Aa natakam was totally from the man's point of view. I switched it to a woman's point of view and made it into I wanted to create a genuinely quirky girl who is also adorable. మనకి నచ్చాలి ఆ అమ్మాయి తిక్కని, మనం ఆ తిక్కతో పాటు వీ హ్యావ్ టు అడ్మైర్ ఇట్. బట్ ఫండమెంటలీ ది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కమర్షియలైజ్డ్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాజిక్ నుంచి మనం ఇంకా బయటకు రాలేదు. ఫర్ అస్ స్టిల్ గర్ల్ ఉమెన్ రిప్రజెంట్స్ గ్లామర్, బాడీ. షీ ఈజ్ అ కమోడిటీ, వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ఎ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. అంతేగాని ఐ వెంట్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ స్టోరీ. ఇంత మాత్రం హీరోయిన్ కొంత కథకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందన్న, వద్దులేండి సార్ డామినేట్ చేస్తోంది, తగ్గించండి ఆ అమ్మాయి పాత్రని, లెట్ హర్ జస్ట్ చేస్ ద హీరో అని నాకు ఓపెన్గా చెప్పిన నిర్మాతలు ఉన్నారు. అండ్ యూ విల్ బీ షాక్డ్, యూ థింక్ దట్స్ డ్రమాటిక్, బట్ అమ్మాయి ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఆ అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది, అమ్మాయి చొరబడిపోతుంది స్టోరీలోకి. అంత అమ్మాయికి పెడితే మన హీరోని ఎవరు చూస్తారు? ఇన్సెక్యూరిటీ అండ్ fear at certain stage so that was there in Hollywood also అండి. In the 90s 80s నుంచి అది మారుకుంటూ వచ్చింది కొంత. Now you have films written for women even in Hollywood. But ఇక్కడ ఏంటంటే we still believe that the heroine, I always wondered why the heroine cannot have sexuality at the same time contribute to the story, be a character in the film. మనకి హీరోయిన్ ఆదర్శవంతరాలు అయితే కాటన్ చీర కట్టుకుని కళ్ళజోడు పెట్టుకుని, అమ్మాయికి ఏం సెక్షువాలిటీ ఉండదు. షీఈస్ ఆల్వేస్ రైటింగ్, షీఈస్ అ జర్నలిస్ట్ రైటింగ్ టు చేంజ్ సొసైటీ. ఆర్ దెన్ ద అదర్ హీరోయిన్ హ్యాస్ నో అదర్ జాబ్ బట్ టు సెడ్యూస్ ద హీరో. షీఈస్ ఆల్వేస్ చేసింగ్ అండ్ డంబ్. వీఆర్ స్కేర్డ్ దట్ అండ్ ద వే దే టాక్ అబౌట్ ఆడవాళ్ళకి ఏవి నచ్చుతాయి అని మన కమర్షియల్ లాజిక్ మీరు వింటే, సెంటిమెంటల్ సీన్స్ నచ్చుతాయండి, ఏడ్చే సీన్లు వచ్చుతాయండి, మంగళసూత్రాలు ఉండాలండి, పాతివ్రత్యం ఉండాలండి, సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఉండాలండి, ఇవన్నీ ఉంటే ఆడవాళ్ళకి నచ్చుతుందని దాని ఒక కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు సెంటిమెంట్ సీన్ వస్తుంది సార్, ఇప్పుడు కామెడీ వస్తుంది సార్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకి అయిపోయాయి. బట్ విమెన్ ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దే ఆల్సో లైక్ వైలెన్స్, దే ఆల్సో లైక్ వల్గారిటీ, యూ నెవర్ నో. సో ఇట్స్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్, ఫిల్మ్ మేకర్ టు evoke what level of emotion do I want to evoke in the audience. That reflects the culture of the filmmaker, not the culture of the audience. I'm currently working on 2-3 things అండి. One thing I'm sure, మళ్ళీ కామెడీ అయితే నేను తీయదలుచుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ బ్రాండింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అండ్ that kind of magic happens only once.
So I'm looking at 2-3 genres. One is a sort of a love story, very unconventional kind of a love story. The other is also thriller. But these two elements also might run into each other. So definitely I want to make a very unconventional but a very appealing kind of a love story. That's what I'm looking at. I always take time అండి. అంటే నేనే రాస్తాను, దానివల్ల కొంత టైం పడుతుంది. ఇంకోటి ఏమైందంటే ఈసారి నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాసేసి కంప్లీట్గా లాక్ చేసేసి రెడీ, లెట్స్ గో ఫర్ షూట్, ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో అదే ఐడియాతో వేరే సినిమా వచ్చిందని నాకు తెలిసింది తెలుగులోనే. అండ్ ఐ వాజ్ డెవస్టేటెడ్ బికాజ్ ఐ రోట్ అబౌట్ 6 drafts అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యాపీ. ఆ సినిమా తెచ్చి చూడడము చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి నేను అనుకున్నాను. నేను అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ సినిమా మిస్ అయిపోయాను. సో అందుకని ఐ థాట్ ఇప్పుడు నేను తీస్తే గ్యారంటీగా నేను ఎంత నేను డిఫెండ్ చేసుకున్నా ఆ సినిమా నుంచి స్ఫూర్తి పొందానో లేకపోతే కాపీ కొట్టానో గ్యారంటీగా అంటారు అని చెప్పి అది ఆఫ్టర్ January టు ఆల్మోస్ట్ May, June వరకు నేను వర్క్ చేసిన తర్వాత జూన్లో ఐ హ్యాడ్ టు షెల్వ్ ఇట్. సో దట్ వాజ్ అ హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అందుకని నేను మళ్ళీ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ న్యూ fresh. Now I want to make it fast before someone else had already made it. So andukani that one reason, but usually I take minimum of 6 months to write, and because I don't work with writers, I write myself, so that takes time.